أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. احترت في أبهى المعاني أن أفي بجلال قدرك فاعتذرت ولم أزد. إلهي يا أجمل الأسماء في خلدي، ماذا أعرف من متن ومن سندي؟ تقاصرت كلها الكلمات عندكم لما ذكرت ثناء السيد الصمد. فوالله لو أن أقلام الورى بريت من العروق لمدح الواحد الأحد لما بلغنا العشر مما يستحق ولا عشر العشير، وذلك غاية الأمد. إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقولا رصينا لا يلي الدهر باقيا، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. ألا أيها الإنسان إياك والردى فإنك لا تخفي من الله خافيا، وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا. حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا. رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا. أدين لرب يستجاب ولا أرى، أدين لمن لم يسمع الدهر داعيا. وأنت الذي بفضل منك ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له يذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له من يخرج الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه وفي ذاك آيات لمن كان واعيا. وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا، وأني ولو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا. فيا رب العباد ألق سيبا ورحمة علي وبارك في بني وماليا. ثم الصلاة الأتمان الأكملان على نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عاقلهم من أين أبدأ والكلام كلام، من أين أبدأ والحديث غرام، من أين أبدأ والحديث غرام، من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. ماذا أقول عن النبي المصطفى فمحمد للعالمين إمام، ماذا أقول عن النبي المجتبى في وصفه تتكسر الأقلام.
اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك. صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بوصية وصاها الله للأولين والآخرين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال جل من قائل العليم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم ما رواه معاذ بن جبل: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. بعدكم شكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bidayatan, kabla sijaanza mubashara kwa khutba ya leo au maudhu ya khutba ya leo, kana mafrud an udhakkira nafsi wa udhakkirukum. Ilikuwa ni wajibu wangu kukumbusha nafsi yangu na kukumbusha nafsi yetu kwamba kila mmoja ambaye anapatikana leo katika hii msikiti, hii ni fadla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala an ja'alana mu'minin. Tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni kaida ya kwanza ujue. Hii Uislamu wewe kuipata haikuwa katika juhudi yako. Wangapi watu tumezaliwa Waislamu? Mimi na wewe wakati tulikuwa kwa tumbo wa mama yetu tulieka mkataba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ukitutoa katika hii ardhi ututoe na kalima la ilaha illa Allah. Bali ilikuwa ni fadla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alaina. Fabima rahmatin min Allah, na fadli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala ruusina asbahna mu'minin. Hii ni kitu ya kwanza, kaida. Ndio utaelewa hii khutba yetu ya leo. Kisha khutba yetu ya leo, kwa fadla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tawfiki yake, tutaijalia katika miongoni mwa sura ambazo ni fupi katika Qur'an. Lakini kama qala sallallahu alayhi wasallam, innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Hii sura ambayo leo tunaenda kuizungumzia, kila mmoja wetu, mkubwa wetu na mdogo wetu, bali hii sura labda ndiyo sura ambayo inajulikana katika Qur'an, lakini lilasaf maani yake haipatikani kwa maisha yetu, bali maani yake ndiyo imebeba hii kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na jana tulitizama, wa khudhu qawli, shikeni hii mambo yangu, insha Allah tutarudi kwa hiyo jana tulitizama vipi. Na hii sura ni suratul Ikhlas, suratul Tawhid, suratul Samad. Kila mmoja wetu labda kila siku tunasoma hii sura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala badaa wa qala qul huwa Allahu ahad. Alianza akasema qul huwa Allahu ahad. Katika fani ya Qur'ani, katika vile Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka, kila mahali unapata qul, qaf wa lam, fi'lu amrin, sema, ujue kabla yake daiman kuna swali. Kila sehemu utapata kalima ya qul,
ujue kabla yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daiman kuna swali walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم. يسألونك ونكوليزك. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هي ndio fani ya Qur'an vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka Qur'an. Lakini swali inakuja hapa, mbona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa qul ya ayyuhal kafirun قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. hizi ni aya za kwanza ya hii sura. Swali ziko wapi? اعلموا عباد الله, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaja qul kabla yake anataja sual, fasual imma mubhama, imma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo swali ameificha. Ikaja kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sabab nuzul ya hii sura kwamba mushriki Quraysh walienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unsub lana rabbak. Wakati walifika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tupatie nasaba ya Mungu wako. Amin fiddatin hu, je huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mada gani inamweka mpaka anakuwa? Sote tunajua sisi tumeumbwa na udongo, majini wameumbwa na marij min nar na malaika wameumbwa na nur. Fa wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tupatie nasaba ya huyu Mungu wako. Fanazala al-amin biqawlihi jalla fi ula qul huwa Allahu ahad. Na hii sura ikakuwa ni jawabu sio kwa kufar ambaye walikuwa wanamzunguka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ikakuwa jawabu kwa kila mila ambaye sio mila ya Kiislamu. Jibu moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu hawa mila zote ambaye siku za leo tunaishi na wao. Amma wale walikuwa wanaishi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu anasema afara'aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Hizi zote ni jina za miungu walijalia kwamba ni shuraka wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wakasema kwamba malaika ni watoto wa kike wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratu Saffat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada kutaja qissa ya Yunus alayhi salam فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كيش Mwenyezi Mungu anasema فاستفتهم يا محمد ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. Kwa uongo wao wanasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nafsi yake amejitengenezea mtoto. Wa innahum lakathibun asfafa albanati ala albanin. Suratu an-Nahl Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idha bushira ahaduhum bil untha. Hii ilikuwa ni sifa ya Waarabu kwa tafahari yao, vile wanajifahari walikuwa wakipatiwa bishara kwamba leo mke wako ametoa mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswadda, uso wake unaona ni madha, inabaki kuwa nyeusi siku nzima. Wa huwa kadhim yatawara min alqawm ay yakhtafi min alqawm, anajificha kwa hii bishara ambayo amepatiwa. Ndio Mwenyezi Mungu anawauliza nyinyi kwa nafsi yenu mwenyewe hamjitakii watoto wa kike, vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnasibishia mtoto wa kike? Hii ilikuwa ni kufar ambayo walikuwa wamemzunguka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amma nasara min akhbarihim, khabari zao sote tunajua, ikhtalafu fi rabbi as-sama, walikhtilafiana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Minhum man qalu anna Allah thalithu thalatha, kuna wale ambao walisema kwamba Mwenyezi Mungu ni mgapi? Watatu. Wa minhum man qalu anna al-Masiha Isa huwa Allah, na kuna wale wakasema kwamba Yesu ndiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe, na kuna wale wakaongezea wakaingiza mpaka mama ya Isa alayhi salam kuwa ni nani? Kuwa ni mke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faajabahumullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawajibu, qul huwa Allahu ahad. Wa min aqwalihim, na katika maneno yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Hii ni wale walisema kwamba Yesu ni nani? Anna Allaha huwa man? Al-Masih ibn Maryam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajibu akawaambia, qul huwa Allahu ahad. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, wamekufuru wale ambao walisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tatu, na kwa wale walisema kwamba yeye ni mtoto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Mwenyezi Mungu akamwambia, قل هو الله أحد. Amma Mayahudi, kama vile mmesikia, walisema kwamba Uzair ni mtoto wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha ikabaki ile kundi ya mwisho ambaye ni mimi na wewe, ambaye tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Baada an anqadhana Allah, baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututoa katika shimo ya moto, akatupeleka katika shimo, akatupeleka katika bustani ya janna, rahma na fadla kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatupatia bure hii kalima la ilaha illa Allah. Unapata vijana wetu, watoto wetu, wazee wetu, mandugu zetu, siku ya jana ambaye sio mbali, wanarudi kwa ile kauli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaichukia. Kam min abnaina wa banatina fi al-ams al-madi, jana wangapi watoto wa Kiislamu walikuwa wanashangilia na wanasema Merry Christmas. Wa hadhihi albuyut kullaha, na hizi manyumba zote ulau ukizizuru zote, wallahi waulize wote wanajua qul huwallahu ahad Allahu samad. فالسؤال يأتي هنا، labda watauliza swali, ya khatib, wewe khatib, mbona unasema hii, kuna shida gani kusema hiyo Merry Christmas? Wanasema al-labib tufiduhu al-ishara, yule mwenye akili ishara inafanyaje? Inamtosheleza. Hawa ishara ya jana haijakutosheleza kwamba ni kwa sababu gani wameadhimisha hii siku, kwa sababu gani wanaadhimisha hii siku, kwa sababu gani wanaitukuza hii siku. Haijawatosha kila Jumapili kumtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikafika mwisho wa mwaka yao ikisha wanaiweka ni siku ya kumsherekea na kumtukana nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbingu ambaye haina mdomo ya kuongea, ardhi ambaye haina mdomo ya kuongea, hizi kalimat inataka kuzipasua mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yakadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Kwa sababu gani? Mbingu na ardhi zinataka kupasuka, majabali inatetemeka, inataka kupotea. Sababu yake ni an da'u lirrahmani walada,
Sababu moja, wao kumjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izza ni yule ambaye anaye watoto. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda kulluna abid lakin abidu man, sote ni waja lakini waja wa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii makala ambayo daima wanaisema, ndawapatia mfano katika sisi waja, katika sisi binadamu, ndio uelewe kwa sababu gani mbingu na ardhi ndio kupasuka kwa hii. Hii sio matusi basi. Hii ni juu ya matusi. Tabia yangu mimi na wewe mwanadamu, tuna njia mbili ya kupata watoto. La thalitha lahu. Hakuna njia tatu. Njia ya kwanza ni njia ya halali. Mwanaume na mwanamke wafanyaje? Waoane, ndio mtoto anatoka, na huyu mtoto anaitwa mtoto wa halali. Na sote ni watoto wa halali. Tumezaliwa katika nikah. Na njia ya pili ni mwanaume na mwanamke kufanyaje? Kuzini. Ndio huyu mtoto atoke. Hakuna njia ya tatu. Na huyu mtoto anaitwa mtoto wa madha? Wa haram. Angalia kwa upungufu ya akili yao, ile kitu ambaye hata waridhi kwa nafsi yao wanamnasibishia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau sa'altahum, lau kiwauliza, je, Mwenyezi Mungu alimuoa Maryam? Wote wanasema madha? La. Hata ile nafsi, ile kauli ambaye hawaridhi kwa nafsi yao ndio imebaki wanamnasibishia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa akmil ma baqi, maliza ambaye imebaki. Kauli gani imebaki? Kaulu shani', kitu ambaye hata mwanadamu kwa nafsi yake hairidhi, wao ndio wanampelekea na wanamsibishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi qala fi muhkami tanzilihi, yule ambaye amesema katika kitabu yake, wa huwa asdaqul qailin, bismillahir rahmani arrahim. Yule ambaye alisema kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa madha, mwingi wa rahma. Kila Jumapili wanamtukana, lakini kuna siku muona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakatia riziki. Bal wao wako na mali na khairat kuliko hata waislamu ambao wanasema la ilaha illa Allah. Pamoja na hii kauli, kuna siku muona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakatia pumzi. Yule mtu ambaye anataka kusoma Qur'ani, Muislamu ameingia kwa Qur'ani akafungua Qur'ani, ni kalima gani ya kwanza anasoma? Aqimu salah, toa zaka, enda hija, ni kauli gani ya kwanza anasoma? Aya gani ya kwanza anasoma? Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema. Lau shaa Rabbuna, lau Mwenyezi Mungu angetaka angesema Bismillahil Malikil Qadir. Nini inamshinda? Lakini Mwenyezi Mungu akataka kuwajulisha kwamba ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu, hii ndiyo sifa mbili unamjua nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwingi wa rehema, hakuna siku amewanyima, hakuna siku amewakataza, kila siku anawapatia riziki juu ya riziki juu ya riziki. Na yote la'allahum yarji'un, labda watarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha inatokea mimi na wewe ambaye tunasema la ilaha illa Allah, tulipatiwa bure bila thamani. Wallahi ya ibadallah, kuna watu hii dunia wanakimbia miaka 50, 60, 70 ndio anakuja kupata hidayah mwisho wa maisha yake. Sahabatul kiram, masahaba ridwanullahi alayhim, hii kalima walipata vipi? Kaannana la naqra al-akhbar, ni kama sisi hatusomi hizi habari. Warubama la naqra, na hata labda hatusomi hizi habari, ndio maana tuko mbali na hizi habari. Khabbab ibn al-Arat anakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mgongo yake, lau Khabbab akifungua mgongo yake yote imejaa alama ya chuma ya moto.
alikuwa anaekewa kwa mgongo ili awache hii kauli ya la ilaha illa Allah, lakini maana anaijua alipata kwa thamani, thabata alaiha, alibaki na hii kalima la ilaha illa Allah. Huyu mtume ambaye alipigwa mawe, meno yake ikapasuka, miguu yake ikajaa damu, siku ya Uhud Makkah waislamu wanakimbia, yadhunnun, wanafikiria kwamba amekufa, ili kutufikishia hii la ilaha illa Allah. Kisha inakuja mimi na wewe ambaye tumeipata bure, tunamtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha sa'altahum, na ukiuliza mbona mnafanya hivi, wallahi ala mil'i afwahihim madha yaqulun, na roho yao wamefungua kabisa, wanakuambia madha, ni kuwapongeza tu. أين لكم دينكم ولي دين لا أعبد ما تعبدون أين تلكم الآيات. hizi aya zote mmezitupa wapi? Wala nalumu abna, na sisi hatulaumu watoto wetu, bal tunalaumu nani? Wale ambaye wanawapatia tarbia. Mtume amesema fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mawlud yulad ala alfitra, kila mtoto mchanga anazaliwa kwa fitra ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imma ni baba yake au mama yake ndio watampeleka kwa dini ya Kinasara, kwa dini ya Kiyahudi, kwa dini ya Kimajusi. Lakini sisi siku hizi la hatujawapeleka kwa Nasara wala hatujawabakisha kwa Uislamu. Wa wallahi mimi nawaambia, wakati Mwenyezi Mungu asema inma amwalukum wa auladukum fitna, hii ndio fitna yenyewe. Hii ndio fitna yenyewe. Kaifa yataatta lilab, vipi inamwendea baba anamvalisha mtoto wake bimalin kasabahu, kwa mali ambaye yeye mwenyewe kwa jasho yake alitoa, anamnunulia huyu mtoto mavazi, anamnunulia zawadi ili apeleke na washerekee siku ya madha. Amma alghad laysa bibaid, na kesho si mbali, si baada kesho kutwa mnaye mwaka mpya, mtaona vile waislamu yuzaffirun, utaona vile waislamu wanafanya ihtifali. Wallahi msicheze na Mwenyezi Mungu, tuache kucheza na dini ya Mwenyezi Mungu. Hii dini sio yangu mimi na wewe, ni dini ya nani? Dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Cheza na kila kiumbe katika hii ardhi, lakini ukifika kwa hudud ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jua qima yako, urudi nyuma. Mwenyezi Mungu anasema fala ta'jal alayhim inma na'uddu lahum 'adda. An Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas qala na'udduhum 'adda ay na'uddu anfasahum fi ad-dunya. Tafsiri ya hii aya, Ibn Abbas anasema fala ta'jal alayhim, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam usikuwe na haraka na wao, inma na'uddu lahum 'adda, tunawahesabia. Mwenyezi Mungu anahesabu madha? Ibn Abbas akasema na'uddu anfasahum fi dunya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahesabu hizi pumzi ambaye ni riziki ametupatia, tunaingiza ndani na tunatoa, hii mpaka hii Mwenyezi Mungu anahesabu, mpaka hii Mwenyezi Mungu anahesabu. Lau dikiwauliza nyote, wakati tuliingia hii msikiti umevuta pumzi ngapi? Wala mmoja wetu hata niambia. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote iko kwa husban. Fakaifa ta'ti, wewe ambaye uko na akili, umeruzukiwa la ilaha illa Allah, hii sura kila siku unaikariri na unairudia labda kwa kila aina ya sala yako, lakini maani yake haujui. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم فاستغفروه من كل ذنب إنه غفار تواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد. Na khitaman, kuna kitu sisi waislamu daima tunakosa kuifahamu. Kuna kitu ambaye inaitwa albir, wema, na kuna kitu ambaye inaitwa madha, alwala. Ama albir, ama wema, hii Mwenyezi Mungu katabaha ala kulli shay. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandika kwa kila kiumbe. Maana yake nini? Mfanyie wema kila aina ya kiumbe ambao unampata wapi? Katika hii ardhi. Qala rabbuna la yanhaakum Allahu 'anil ladhina لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. kuwafanyia wema. Mwenyezi Mungu hajatukataza. Wema kumzuru akiwa mgonjwa. Wema kumpatia maneno mazuri. Wema kumlisha kama ni maskini. Hii yote ni njia ya madha, ya wema. Lakini mimi nawauliza, kuna wema ya mtu kushirikiana na mtu katika dini yake? Mbona wewe wakati siku ya Ramadhani, siku 30 unateseka, jua inakupiga, haumuoni yeye anasema wacha tufunge na wewe pia? Kuna siku alisimama na wewe qiyamul layl, akaswali hata kama rak'a 2 na wewe. Hii ndio kitu watu daiman hawaitafautishi. Kuna wema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandika kwa kila kitu. Inna Allaha kataba al-ihsan ala madha? Ala kulli shay. Lakini hakuna wema wa dini. Wallahi baada miaka 50, 60, 70, labda sote ambaye tuko katika hii msikiti tutakuwa min al-amwat. Na Mwenyezi Mungu atakuwa ametoa jili ambaye ni nyingine, na amewaruzuku na hii la ilaha illa Allah. Hii la ilaha illa Allah usifikirie ni kitu ambaye, wallahi sisi waislamu la fi dhalalin ba'id, la fi dhalalin mubin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapatia ihmal, kila siku anatupeleka mbele. عباد الله لكم دينكم ولي دين. Kila mmoja wetu akona madha, akona dini yake, na hiyo si dharau kwa dini za watu wengine. Wakati wewe unasema mimi nina dini yangu, unajifakhirisha na dini yako, hii si dharau kwa watu wengine. Wallahi sio dharau kwa watu wengine. Wawe hausemi aslan, sisi hatusemi ma naqulu illa kama allamana rabbuna. Sisi hatusemi illa kama vile Mungu wetu amefanyaje, ametufunza. Lakum dinukum waliya din. Ikifika hiyo siku, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, la nasaba lahu wala hasab. Mwenyezi Mungu hana nasaba. Kwa Waarabu wana vitu mbili, nasab na hasab. Nasab ni kwa njia ya mababa, yaftakhiruna bil ansab, wanajifakhiri kwa njia ya baba, anasema mimi baba yangu ni fulani, babu yangu ni fulani, babu yangu ni fulani. Amma hasab ni njia kwa watoto, anajifakhiri anasema hasab yangu ni fulani, mtoto wake fulani fulani bin fulani. Fa Mwenyezi Mungu akaakidisha katika Qur'an, lam yalid wa lam yulad. Hii qaida haikutoshi, ingie kwa moyo wako, siku moja ipite, hiyo siku moja peke yake ipite. Lau usiposherekea hiyo siku, inakusumbua na nini? Inakununguzia nini katika dini yako? Lakini sisi ni kama vile Mtume ametuambia, karajulin istawqada nara. Ni kama mtu ambaye, mathali wa mathalukum, mfano wangu mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfano wenu, yani sisi umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama mtu amewasha moto. Kila aina ya dudu, kila aina nini inakuja inafanyaje? Inajitupa kwa hiyo moto. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa ana akhidhum bihujazikum. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshika hii mkanda yetu, anatuvuta. Huyo akijitupa anamvuta, huyo akijitupa anamvuta. Sisi aslan ndio hiyo. Wallahi ibadallah, mimi daiman kwa durus au kwa khutba nasema, kila ambaye anasema la ilaha illa Allah, huyo anafaa kuingia janna, kama vile Mtume alisema, kullu umma yangu mzima inaingia janna illa man
aba, isipokuwa yule ambaye amekataa. Kwa sababu gani ya ibadallah? Hii swala ambayo sisi tunaswali kila siku, sisi tunaswali. Unaswali rakaa ngapi? 17 kila siku. Hii ni faradhi. Kwa rakaa moja, kila rakaa moja lazima usome suratul Fatiha. Suratul Fatiha iko na herufi 120. 100 na ngapi? 120. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kila herufi unapata thawabu ngapi? Thawabu 10. 10 ukipiga na 120 kwa rakaa moja ni 1100 ngapi? Na 200. Kwa rakaa 17 hiyo ni thawabu ngapi unapata? Leo ukitimiza swala yako tu. Na hiyo bado Mwenyezi Mungu hajakupatia thawabu ya rukuu. Bado Mwenyezi Mungu hajakupatia thawabu ya ile ambayo ulitawadha nyumbani ukapiga kila hatua unaenda msikitini. Na kila hatua Mwenyezi Mungu anahesabu ni daraja kwa janna, na daraja kwa janna ma baina as-samai wal ardh. Hii thawabu mtaipata kwa Mungu gani? Yule ambaye amejalia nafsi yake mtoto? Hamtaipata illa kwa yule ambaye amesema kwa kitabu yake, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, yasmudu ilayhi al-khalaiq. Kila mmoja wetu tukipata haja yake, ukiwa na haja yako unamkimbilia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ndio thawabu ya swala peke yake. Wallahi inatosheleza mimi na wewe kuingia wapi? Kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa sababu gani Mwenyezi Mungu anasema kwa kitabu yake, وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu anasema hiyo moto wa Jahannam ataijaza wana binadamu na majini, wataijaa hiyo moto wa Jahannam? Maana sisi kila tukufunguliwa mlango wa janna, sisi tunafanyaje? Wallahi tunakataa. Warubba, na labda hii kauli ambayo jana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusafishie nyoyo zetu na tujalie miongoni mwa wale ambaye la hawajashirikiana wana wanaichukia hiyo. Na labda kuna Muislamu alisema hiyo na labda ikamtoa katika dini yake. Ibadallah, inna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikati al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minuna min bari'ati jinnihi wa insihi faqala jalla min qa'il al-alim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا إله الأولين والآخرين اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم اخذل من خذل دينك اللهم اخذل من خذل دينك اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في لبنان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في جميع الأرض يا إله الأولين والآخرين عباد الله